So if we run this project, so this is our complex number. Okay, so let's say 10, 20, 3 and 4. তাহলে এটা ক্লিক করলে এখানে কি আসবে? 3 lines. Okay, two string equivalent of each complex object C1, C2, C3 will be combined together and it will be set text to the label with /n. So as a result we will get this. Okay, এটা তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটা কি দেখেছেন সবাই বাসায় গিয়ে? আমরা এটা কোড করে ফেলেছিলাম। So we have a two string method in the complex number, and if you see here we have a two string method. So this two string method actually generate the string equivalent of the object. String equivalent of the object means what? The information of the object সেটাকে আপনি string আকারে কিভাবে represent করতে চান তার একটা string equivalent. Object itself is not a string. So toString actually gives you a string যেটাকে you can actually use for display purpose or output purpose. That is the reason of toString method. Okay. So we are getting 3 plus 4i format here. Okay, depending on the value of the real and imaginary. Okay, if the real is 3, if the imaginary is 4, so the string equivalent of that particular object, the client object, will be 3 plus 4i. So if the client is C1, then C1.toString will give you something like that, whatever the value of real and imaginary of C1. If the client is C2, okay, like that. So if we go to the controller, then in the add button, this is the add button, we are actually creating instance of C1 object with the parameterized constructor, and also we are creating C2, allocating memory and assigning the initial value from the text field as 2 parameters. So we have a constructor with two parameter, right? So as you can see here, we have two constructor. Okay, so one having 2 parameter, another having 0 parameter. So if you give the initial value, supply the initial value at the time of memory allocation, then use them as parameters, so those will be the initial value. But if you don't supply any parameter, then there can be some default value. Okay, in our case we are deciding to make it 0. So তাহলে আমাদের প্যারামিটার সাপ্লাই না দিলে নিউ করার সময় রিয়েল আর ইমাজিনারি উইল বি 0, আর যদি আমরা প্যারামিটার সাপ্লাই দেই নিউ করার সময় তাহলে those will be the value of the real and imaginary. Okay, that is the job of constructor. So we have to actually allocate new memory with the help of constructor. Okay, so that's what we have done here. C1 equal to new complex number parenthesis, that is the constructor, and 2 parameters. Okay, C1, C2. Now for C3 we don't need to actually allocate new memory. Why? Can you tell me why we don't need to allocate new memory to C3? ডিক্লেয়ার তো C1 C2 করেছি, কিন্তু C1 C2 তে আমরা নিউ করলাম, C3 তে নিউ করলাম না কেন? দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। New will allocate new memory and set some initial value. But what you are trying to do, add method will give you the ready-made object with memory and data. So why you need a new memory with default value 0, 0? You are not also giving any supplied value. You need an object whose values are already calculated. Okay, it's not an input value, it's a calculated value. So real temp.real and temp.imaginary. So temp need the memory to keep the added real and added imaginary. So if you look at the complex number, there you can see in the add method, এই যে add মেথডে আমার কিন্তু একটা temp লাগছে, and that needs memory to represent the added complex number, because added complex number is a full-fledged complex number which exists in memory, so it needs memory.
But for temp we don't have any input value, তাহলে আমাদের ওখানে ইনিশিয়াল ভ্যালু তো দেওয়ার দরকার নাই, তাহলে প্যারামিটার উইল বি এমটি. So in that case default constructor will work for temp, so it will be 0 0, but আপনি কিছু না দিলেও যায় আসে না, কারণ আলটিমেটলি আমরা ওটাকে রিপ্লেস করছি with this calculated value. So temp already have memory and data, সেটাই তো C3 তে যাওয়া উচিত, তাহলে C3 এর জন্য আলাদা মেমোরি তো দরকার নাই. তাহলে খেয়াল করেন এই temp কিন্তু আমার একটা মেমোরি স্পেসকে রিপ্রেজেন্ট করে, ওকে, অবজেক্টের মেমোরি স্পেসকে রিপ্রেজেন্ট করে. Now same memory space will be now onwards will be represented by C3 after this line is executed. তাহলে temp যে মেমোরিটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, temp was null initially, but যখন আপনি নিউ করলেন temp একটা মেমোরিকে রিপ্রেজেন্ট করে, and you keep the real and value calculated value in that memory. And when you say C3 equal to temp, now both C3 and temp will be pointing to the same object. So for C3 you don't need new memory because then you will not get the result. Okay, so let me show you a diagram how objects are represented in memory. Let me see. Okay, so if we look for how memory are, how object space, can you see anything like object space? Okay, so if you look at this, we have three complex numbers C1, C2, C4. So when you say C1 equal to new complex number, this memory space will be created, and the fields memory is part of the object memory. So object memory is nothing but cumulative memory of all the fields memory. Okay. Now these fields are actually fields of associated with the objects. Okay. Now, did I say class instance last class? Instance of a class. So when you declare an object, it doesn't get memory automatically, so it's null. এটা কি আলোচনা হয়েছে গত ক্লাসে? হ্যাঁ, হয়েছে কি না? এদিক থেকে এটা স্ক্র্যাচ প্যাডে আছে তো? আচ্ছা, এটা আলোচনা হয়েছে কবে? আচ্ছা, এই যে দেখেন, so when I am declaring an object, what is ASIF? Object. But আমরা যখন বলি is it an object? Is this an object of which class? Mouse class. This is another object of mouse class. This is another object of mouse class. তাহলে এই অবজেক্টগুলো আমরা যখনই বলি অবজেক্ট রিয়েল ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে we assume that they exist. Without existence, how it can be an object? So if a mother conceives a baby, the baby does not exist yet. কিন্তু আপনি বলে রাখলেন আমার বেবির নাম হবে অমুক. So you declare and give a name. But does the baby actually exist? No, until the birth. Okay. তো সেরকম একইভাবে আপনি যখন ডিক্লেয়ার করছেন আসিফ ইজ অ্যান অবজেক্ট,
in Java, it's just the name. You are deciding the name. It not yet exists. It's not yet a real instance. Okay? So what do you mean by real instance or existence of the object? What do you mean by that? এটা exist মানে কি এটা ফিজিক্যালি এটা exist, এটা ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছে। কিন্তু প্রোগ্রামে যখন আমরা বলবো যে অবজেক্ট exist or it's a instance of the class, real instance of the class, what does that mean? It means it has memory. মেমোরি না থাকা পর্যন্ত ওর কোনো অস্তিত্ব নাই। Are you getting it? So in Java, when you declare, it's like a baby conceived and name is decided, but there is no baby yet. So it is something like that. So at this point, we'll call Asif as an empty reference, okay? Because it does not have any memory, it doesn't represent any memory. It's also known as class handle, okay? Capable of referring to a future memory space of an object when it will be allocated. কিন্তু যখন আমি নিউ করে ফেলছি, the moment we allocate memory to a class handle, it becomes a real instance. Instance মানে which has an existence, okay? For instance, আমরা বলি না for instance, okay? So unless it's an instance, you cannot use it as a client. আপনি যদি নিউটা না করেন, সিম্পলি ডিক্লেয়ার করার পরেই যদি বলেন আসিফ ডট শো ইনফো, তাহলে কার ইনফো সে শো করবে? আসিফের তো মেমোরি নাই, ফিল্ড তো দূরের কথা, দেয়ার ইজ নো মেমোরি। তাহলে এখন কি হবে? নাল পয়েন্টের এক্সেপশন হয়ে যাবে, প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করবে অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট, অ্যাট রান টাইম, ওকে? তো এই জন্য আমাদের ক্লাস ইনস্ট্যান্স ইজ ইম্পর্টেন্ট, ওকে? আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস আমাকে আনতে হবে, ডিসকাশন অন স্ট্যাটিক। আপনারা ওই যে থাম্বনেল গুলোতে দেখবেন কিছু কিছু সেকশনে, ওকে, field and method, okay? So we understood what is what, okay? আচ্ছা, এখন এখানে দেখেন আমরা যদি এখানে 1 আর 2 দেই, আচ্ছা, ওকে, 10 plus 20, now if I click the subtract, the subtract method কল হবে। তাহলে এই যে দেখেন কি বলছে, 7 minus 7 plus 69, so 10 minus 3 is 7, 20 minus 4 is 60, okay? কিন্তু if I make it 1 and 2, now if I add, what it should show? 1 plus 2i, 3 plus 4i, and the added complex number is, বলেন, 4 plus 6i. But if I click the subtract, what it should be? Subtracted complex number is minus 2 minus 2i. কিন্তু প্লাস তো আমরা বসায় রাখছি, তো তাহলে what to do? তার মানে ইমাজিনারি যদি নেগেটিভ হয়, ডোন্ট প্রিন্ট প্লাস, because negative number, if you print negative number, it is printed with the sign, but positive number does not get printed with sign, that's why we put plus. তাহলে আমাকে ওটা চেক করতে হবে টু স্ট্রিং এর মধ্যেই, ওকে? So let's go back to the two string. না, টু স্ট্রিং এ কি করতেছেন আপনি? আপনি তো প্লাস গণহারে বসাই দিচ্ছেন, কিন্তু এই প্লাসটা গণহারে আর বসানো যাবে না। তাইলে আমরা টু স্ট্রিংটাকে কি করতে পারি? আমরা একটু মডিফাই করতে পারি। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, আমরা এখানে একটা স্ট্রিং নিতে পারি, লেটস সে সাইন, ওকে? স্ট্রিং সাইন, আচ্ছা, এটা ইকুয়াল টু আপনি এমটি স্ট্রিং দিয়ে রাখেন। তাহলে যদি আপনার ইমাজিনারি নেগেটিভ হয়, ডোন্ট চেঞ্জ দ্য সাইন, তাহলে সে কিছুই প্রিন্ট করবে না। আর যদি ইমাজিনারি পজিটিভ হয়, দেন আপডেট দ্য সাইন উইথ প্লাস। সো সিম্পল ওয়ান লাইন, ইফ imaginary greater than equal to 0, sign equal to
প্লাস, দ্যাটস অল। তো তাহলে ইমাজিনারি যদি নেগেটিভ হয়, what will happen? If imaginary is negative, then your sign will be empty. But if imaginary is positive, then sign will be plus. তাহলে এখানে আমি প্লাসের জায়গায় কি অ্যাড করব? সাইন। ঠিক আছে? Now it will work properly. Okay? বুঝতে পারছেন? তা এখন যদি আমরা এটাকে আবার একটু বিল্ড করি, now this time we will see that it's working properly. So 1 2 3 4 এই যে 2 minus 2i minus 2 minus 2i, ওকে। এখন আপনি এটাকে 22 করে দেন, তাহলে -2 plus 18i, ওকে। সো সলভ, প্রবলেম সলভ, ওকে। এখন আমরা একটু মেথড ট্রেনিং নিয়ে কথা বলি। আচ্ছা, তার আগে আমরা এই যে বললাম যে ইনস্ট্যান্স, ওকে, তো নেম গুলো কেন লাগে এটা আলোচনা হয়েছে, এটা আলোচনা হয় নাই যে আমার কোন কোন ইনস্ট্যান্সের নাম থাকবে আর কোন কোন ইনস্ট্যান্স অ্যানোনিমাস থাকতে পারে। যে ইনস্ট্যান্সগুলো আমার কোডের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট বানানোর প্রয়োজন নাই, টু কল সাম মেথড অফ দ্যাট ক্লাস, দ্যাট ক্যান রিমেইন অ্যাজ অ্যানোনিমাস। বা যদি ওয়ান টাইম ইউজ হয়, ওই নিউ করার সময় আপনি ইউজটা করে ফেলবেন, পরে আর ওটাকে ইউজ করার দরকার নাই। ইন দ্যাট কেস অলসো ইট ক্যান বি অ্যানোনিমাস। কিন্তু একটা অবজেক্টকে যদি আপনি তৈরি হওয়ার পরে ব্যবহার করতে চান, তখন তো ক্লায়েন্ট হিসাবে ওটার একটা নাম লাগবে, ওকে। So now we have to decide which one to give name and not. And that's why in our FXML, even though we had 12 nodes, but we have given name only to 5 of them, 4 text field and 1 label. Okay? So only out of those 12 instances, only 5 of them had name reference. Okay? So we class handle, only 5 of them had class handle to refer to them. Okay? বাট বাকিগুলো কোনো ক্লাস হ্যান্ডেল ছিল না, সো ওরা অ্যানোনিমাসলি ঘুরতেছে, ওকে। তো এরকম আর কি, ওকে। নাও আমরা একটু দেখি যে আমাদের মেইন মেথড কিভাবে কাজ করে। সো দিস ইজ আওয়ার মেইন মেথড। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, fxml loader class is responsible to load the fxml. The name itself is telling that, okay. The name of the class is fxml loader. So you instantiate an fxml loader object, okay, class handle. So you instantiate, when I say new, you creating the instance, okay, with the initial value. So you instantiate the fxml loader, and what you supply in the constructor of the fxml loader, this is the parameter of fxml loader constructor that you supply. So what you are supplying here is the location of your fxml file, okay, the URL including path. এই যে class name dot class dot get resource method will generate the path with the file name. তাহলে আপনার লোকেশনটা সে জেনারেট করবে। এখানে তো শুধু ফাইলের নাম দেওয়া আছে, অ্যাবসলিউট লোকেশন তো নাই, ওকে। সো ডট ক্লাস ডট গেট রিসোর্স ডট ক্লাস ডট গেট রিসোর্স, এটা নিয়ে আমরা কথা বলতেছি একটু পরে, বাট এইটুকু জাস্ট নো at this moment that the selected code actually generates the URL of the fx, অর্থাৎ actual location including path, and that is stored constructor আমরা যা দেই, কেন দেই, whatever you give in constructor as parameter, why you give that? অবজেক্ট তো নিউ করলেই তৈরি হবে, কনস্ট্রাক্টরের প্যারামিটার না দিলেও অবজেক্ট তৈরি হবে, ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর। কিন্তু প্যারামিটার কেন দেই? অবজেক্ট তো মেমোরি তৈরিই হবে, কিন্তু প্যারামিটারের কাজ কি? স্পেসিফাই হোয়াট? না, যে কোনো ক্লাসের ক্ষেত্রে, ধরেন স্টুডেন্ট ক্লাসে আপনি যদি একটা প্যারামিটার হিসাবে ভ্যালুগুলো দিয়ে দেন, কেন দিচ্ছেন? ফিল্ড। তার মানে কনস্ট্রাক্টরে যদি কিছু দেই, ডেফিনেটলি ইট ইজ গোয়িং টু
set some field value, right? তো তাহলে আমি যখন এখানে লোকেশন জেনারেট করছি, তার মানে আমার fxml লোডার ক্লাসে লোকেশন নামে একটা ফিল্ড আছে। So it will store that URL, the absolute path of your fxml file. তো ওইটা আমরা দিলাম। এখন এই লোড মেথডের কাজ কি? Now this is a load method of which class? Load method of which class? কি করে বুঝলেন? কি করে বুঝলেন? fxml লোডার না দিয়ে আমি যদি এখানে f দেই, তাহলে আপনি কি করে বুঝবেন এটা কোন ক্লাসের মেথড? কি করে বুঝবেন এটা কোন ক্লাসের মেথড? ওটা তো আগের লাইনে হয়ে গেছে, এখন পরের লাইনের কথা বলছি। সিনকে যখন আপনি ইনস্ট্যান্সিয়েট করতেছেন, সিনের কনস্ট্রাক্টরে আপনি লোড মেথডকে কল করতেন, তাহলে সিনের প্যারামিটার কি হবে? Whatever the load method will return, that will be the first parameter, and two more parameter is the size of the scene. 320 by 240 pixel will be the size of your scene that you are giving in the constructor. কিন্তু ফার্স্ট প্যারামিটার আপনি কি দিচ্ছেন? Second and third parameter you are defining the size of the scene. But what is the first parameter? Second parameter, third parameter are integer, pixel value. কত pixel by what is the first parameter? আচ্ছা আগে বলেন যে এই লোড মেথড এটা কোন ক্লাসের মেথড? How do you know? না না না, ওইটা বলে তো লাভ নাই। লজিক্যালি হাউ ডু ইউ নো? আপনাকে তো কনসেপ্ট বুঝতে হবে। By looking at this, how do you know it is a method of fxml loader? কি করে বুঝলেন বলেন? অন্যরা ট্রাই করেন, আপনিও ট্রাই করেন। Who is the client? আমি যদি বলি যে আসিফ ডট ডু সামথিং, নাও ডু সামথিং ইজ এ মেথড, তাহলে ডু সামথিং এটা কোন ক্লাসের মেথড? দ্য কলটা হলো আসিফ ডট ডু সামথিং, এটা কোন ক্লাসের মেথড? কি করে বুঝবেন? না না, আমি যদি বলি যে আসিফ ডট ডু সাম, ডু সাম তো একটা মেথড, কোন ক্লাসের মেথড? রাইট রাইট। তার মানে ক্লায়েন্টের টাইপ কি? ক্লায়েন্টের টাইপ যদি হয় স্টুডেন্ট, তাহলে ডু সাম স্টুডেন্ট ক্লাসের মেথড। আর ক্লায়েন্টের টাইপ যদি হয় এমপ্লয়ি, তাহলে এটা, তাহলে লোড কোন ক্লাসের মেথড? How do you know? Because type হচ্ছে fxml loader, এটা বললেই তো হয়। ওকে, তো তাহলে ফার্স্ট প্যারামিটার হলো এই লোড মেথড আমাকে যা রিটার্ন করবে সেইটা। তাহলে দেখেন scene classের constructor will generate the scene in your memory for the fxml. Now fxml থেকে আপনি কি পাবেন? এই যে fxml, এইটার যে absolute path, এখান থেকে আপনি কি পাবেন? The path of the fxml file, আর fxml ফাইলের কন্টেন্ট কি? Some hypertext code, tag. ওখানে তো ভিজুয়াল কিছু নাই, all is the tag. তো তাহলে সিন অ্যাকচুয়ালি ওই ট্যাগের ইনফরমেশন ইউজ করে ভিজুয়ালটা তৈরি করবে, যেটা উইন্ডোতে আপনি দেখাতে পারবেন। তাহলে ভিজুয়ালটা তৈরি করতে হলে হোয়াট দ্য সিন নিড? সিনের কি দরকার? সিনের যেটা দরকার সেটা হলো, নাও লেট মি শো ইউ দ্য fxml ফাইল। আমাদের যে fxml ফাইলটা আছে হিয়ার, এটাকে যদি আমি ইফ আই ওপেন ইন সিন বিল্ডার, how many nodes are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12. So these are the nodes of your fxml. Now among this node, it's a hierarchy of nodes. এটাকে যদি আপনি ট্রি বা গ্রাফের মতো চিন্তা করেন, হোয়াট ইজ দ্য রুট? তাহলে এটার প্যারেন্ট কে? প্যারেন্ট বা রুট অ্যাঙ্কর পেন। তাহলে আপনার এখানে যদি ভিবক্স থাকে, ভিবক্স উইল বি দ্য প্যারেন্ট। এখানে যদি অ্যাঙ্কর পেন থাকে, অ্যাঙ্কর পেন উইল বি দ্য প্যারেন্ট। প্যারেন্ট অফ হোয়াট? The scene graph of nodes. Okay, the scene graph of your fxml. So load method will return the parent using the URL. It will use the URL the location so that it will identify the fxml file. From there it will examine and return the parent of the scene graph, যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। So in that case anchor pen, vbox, whatever it is. তো তাহলে what we got here, our scene got the anchor pen. So load a return type কিন্তু parent. Okay, তাহলে সিন তৈরি হয়ে গেল। এখন আমি যদি এই দুইটা কনস্ট্রাক্টর আছে সিন ক্লাসে উইথ 3 প্যারামিটার এন্ড অলসো অনলি 1 প্যারামিটার। ওকে, আমরা কোনটা ইউজ করব? আপনার fxml এ যদি vbox-এর আপনি সাইজ দিয়ে না থাকেন, আপনার যদি প্যারেন্টের যদি সাইজ স্পেসিফাই করা না থাকে, তাহলে এখানে দিতে হবে। আর যদি প্যারেন্টের সাইজ স্পেসিফাই করা থাকে, তাহলে ওই প্যারেন্ট থেকেই সে নিয়ে নেবে। তাহলে প্যারেন্টটাই তো ব্যাকগ্রাউন্ড, তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাইজটাই সিনের সাইজ হবে ইফ ইউ ডোন্ট স্পেসিফাই। তাহলে দেখেন আমাদের এই কোডটাতে আমরা কি সিনের সাইজ বলে দিয়েছি না বলি নাই? বলি নাই। তাহলে এই সাইজটা, এটাকে রান করলে যে সাইজটা পাচ্ছে, কোত্থেকে পাচ্ছে সে? এই সাইজটা কোত্থেকে পাচ্ছে? ফ্রম দ্য প্যারেন্ট, লোড যেটা রিটার্ন করছে, ইন আওয়ার কেস অ্যাঙ্কর পেন। তাহলে অ্যাঙ্কর পেনের সাইজ কত? আমরা যদি দেখি ইন দ্য fxml ফাইলের কোডটা যদি দেখি, এই যে 400 by 552 পিক্সেল। এই যে অ্যাঙ্কর পেন প্রেফার্ড হাইট 400, প্রেফার্ড উইথ 552। ওই যে আপনি সিন বিল্ডারে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে ওটাকে সাইজ করছেন না, ওই অনুযায়ী সে এখানে ঠিক করে দিয়েছে। তো যেহেতু এখানে আছে, আমার সিনের কনস্ট্রাক্টরে সাইজ না দিলেও সমস্যা নাই। আর ইউ ফলোইং? কিন্তু আমি যদি দিতে চাই তাহলে কি হবে? তো আমার স্টার্ট মেথডে গিয়ে আমি যদি এখানে দিয়েই দেই, ধরুন আমি বললাম যে এখানে এই যে আগে যেটা ছিল 320 by 240, তাহলে এখন কি হবে? আমার অ্যাঙ্কর প্যারেন্টের সাইজ কিন্তু এর থেকে বড়, কিন্তু প্যারেন্টের সাইজ যাই থাক, আমি সিনের কনস্ট্রাক্টরে যখন সাইজ দিয়ে দিচ্ছি তখন কনস্ট্রাক্টরেরটাই প্রায়োরিটি পাবে। তখন আমার সিনের বেশ কিছু জিনিস কেটে যাবে অ্যাঙ্কর পেনে। সো ইফ ইউ সি, এই যে অনেক কিছু নাই, কারণ ওটা তো 400 by সামথিং, 500 সামথিং, কিন্তু আমি দিয়েছি কত? 320 by 240। তাহলে ওইটুকুর মধ্যে যা ছিল সেটাই আসবে। এখন এখন খেয়াল করেন, এদিকে তাকান। এখন যদি আমি এটাকে রান হচ্ছে, কিন্তু বড় করি, বড় হলো না? কি করে হলো? লোড হয়েছে, কিন্তু যেহেতু আমার সিনের সাইজ আমি ফিক্স করে দিয়েছিলাম, সো আমার উইন্ডোর সাইজ ওইটাই হবে, সিনের সাইজটাই উইন্ডোর সাইজ হবে। এখন সিনের কনস্ট্রাক্টর যদি সাইজ না দেই, তাহলে প্যারেন্টের সাইজটাই সিন দিয়ে দিবে। কিন্তু এখানে আমার প্যারেন্টের সাইজ থাকার পরেও আমি সিনের একটা সাইজ দিয়ে দিয়েছি, বাট দ্যাট ইজ স্মলার, দ্যাটস ওয়াই ইট ওয়াজ দ্য কেস। কিন্তু আমি ওটাকে টেনে বড় করলাম। টেনে যে বড় করলাম, ওয়াই ডিড ইট ওয়ার্ক? এটা তো কাজ না করতেও পারতো, কিন্তু কাজ করলো কেন? বিকজ টেনে বড় করলাম কাকে?
সিন কি? তাহলে সিন ক্লাসে একটা মেথড আছে, ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড ফর দ্য ইভেন্ট মাউস ড্র্যাগ। তো আমরা তো মাউস ড্র্যাগ করেছি, তাহলে যে মাউস ড্র্যাগ, বর্ডারে মাউস ড্র্যাগ করলে দ্যাট ইজ দ্য ইভেন্ট, ওইটার জন্য সিন ক্লাস ইটসেলফ হ্যাজ এ হ্যান্ডলার মেথড টু রি-রেন্ডার ইটসেলফ উইথ দ্য এক্সটেন্ডেড এরিয়া। ওই জন্য এটা কাজ করতেছে। তো তাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু অনেক কিছু ইমপ্লিমেন্ট করা আমাদের জন্য। ওকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এই স্টার্ট মেথড কিভাবে কাজ করে। তো এখন এই সিনটা যখন তৈরি হয়ে গেল, তখন আমাদের একটা উইন্ডোতে এটাকে সেট করতে হবে। তো হোয়াট ইজ দ্য উইন্ডো? স্টেজ। স্টেজ ইজ এ স্পেসিফিক টাইপ অফ উইন্ডো। আমরা বলেছি না, স্টুডেন্ট ইজ এ মোর স্পেসিফিক টাইপ অফ পারসন। হ্যাঁ, তাহলে স্টেজ বেসিক্যালি এক্সটেনশন অফ উইন্ডো। উইন্ডো ইজ এ ক্লাস, স্টেজ হচ্ছে তার সাব ক্লাস। আমরা বলেছি না, সাব ক্লাস, সুপার ক্লাস বলেছি। হ্যাঁ, তাহলে উইন্ডো হচ্ছে এনিথিং হ্যাজ এ মিনিমাইজ, ম্যাক্সিমাইজ এন্ড ক্রস ইজ এ উইন্ডো। বাট একটা উইন্ডো ক্যান বি পপ আপ। তাহলে উইন্ডোর একটা এক্সটেনশন হচ্ছে পপ আপ, আর একটা এক্সটেনশন হচ্ছে স্টেজ। তো যেটা পপ আপ না, যেটা শুরু থেকে থাকবে, সেটা হচ্ছে স্টেজ। তাইলে এখন দেখেন, আমি তো কোনো স্টেজ ডিক্লেয়ার করি নাই, করেছি কি? না। তাইলে এই উইন্ডোটা আমি যদি এখন রান করি, কোথা থেকে পাবো স্টেজ? এই স্টেজ আমি কি নিউ স্টেজ করেছি? যে স্টেজ মাই স্টেজ ইকুয়াল টু নিউ স্টেজ। তাইলে এই স্টেজটা আসলো কোত্থেকে? এই যে এই উইন্ডোটা, স্টেজটা আসলো কোত্থেকে? এই স্টেজ ইনস্ট্যান্স কোথায় পেলাম? এটা স্টার্ট মেথডে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে বাই দা জাভা ভার্চুয়াল মেশিন। So I don't need to declare and allocate memory for a stage. A stage is created by the JVM and given to my start method. So I don't need that. Okay? তাহলে আমাকে যে স্টেজটা স্টার্ট মেথড JVM সাপ্লাই দিয়েছে স্টার্ট মেথডকে, ওই স্টেজে ওটার ফিল্ড নেম, ওটার অবজেক্ট নেম হচ্ছে স্টেজ, ছোট হাতের স্টেজ, and the type is class stage. পাল্টান, আপনি বলেন যে মাই স্টেজ বা ফার্স্ট স্টেজ, বা বলেন ডিফল্ট স্টেজ, কোনো অসুবিধা নাই। ডিফল্ট স্টেজ আপনি আরো স্পেসিফিক করে দেন, গিভেন বাই JVM, it's the name. তাহলে ডিফল্ট স্টেজ গিভেন বাই JVM ডট সেট সিন। আর যদি স্টেজের একটা টাইটেল দিতে চান, এটা অপশনাল, দিতে পারেন। And then you show the stage. ঠিক আছে? So that's what is happening. তো যাতে এখানে আমাকে কোনো স্টেজ জেনারেট করতে হচ্ছে না অফ মাই ওন, বিকজ আই এম গিভেন অ্যাজ এ প্যারামিটার এ রেডিমেড স্টেজ। ওকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম। এনি মোর কোশ্চেন রিগার্ডিং স্টার্ট মেথড? ওকে, জি। এইটা আপনি এক্সেপশন হ্যান্ডলিং না করা পর্যন্ত বুঝবেন না। এক্সেপশন হ্যান্ডলিং আরো পরে আসবে, ফাইল হ্যান্ডলিং যখন আমরা আলোচনা করব তার পরে। ওকে, ক্লাস ডায়াগ্রাম যখন মোটামুটি আপনাদের হয়ে যাবে, ওটা ঈদের বন্ধের পরে আলোচনা হবে। ওকে, নট বিফোর দ্যাট। সো যেগুলো আমি আলোচনা করব না, এগুলো বুঝবেন যে দেয়ার ইজ এ রিজন, মানে ওটা আলোচনা করার সময় এখনো হয় নাই, কারণ ওইটার আলোচনা বুঝতে হলে আপনাকে আরো কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে হবে। So probably we did not discuss that. That's why ওগুলো আমি সচেতনভাবে অ্যাভয়েড করছি। আপনার মনে হতে পারে স্যার ভুলে গেছে, ওটা বললো না। It's not that. Okay. So there will be some dots, missing dots here and there. Okay. কারণ আমরা লার্নিং বাই ডুইং অ্যাপ্রোচে কাজ করছি। ওকে, it's not that build all the concepts then open the computer after half of the semester. No. আমরা ডে ওয়ান থেকেই প্রজেক্ট করছি, ডে ওয়ান থেকে আমরা প্রজেক্ট ইম্প্রোভাইজ করব। তো সেখানে অনেক জিনিস আমরা ইউজ করব, সেগুলো আমরা আলোচনাও করব, বাট দেয়ার মাইট বি সাম মিসিং ডটস, বিকজ আনলেস ডিসকাস সার্টেন কনসেপ্ট দোজ ডটস উইল নট বি কানেক্টেড, বাট ইভেনচুয়ালি ইট উইল বি কানেক্টেড। কিন্তু আমরা বসে থাকতে পারবো না, এই জন্য আমাদের শুরু থেকেই আমরা কাজ করতে থাকবো। ওকে, ওভাররাইডও আলোচনা হয় নাই,
হ্যাঁ, ওভাররাইড আলোচনা করতে হলে আপনাকে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স বুঝতে হবে আগে। হ্যাঁ, তো সেটা তো আলোচনাই হয় নাই। ওকে, বাট more or less now we have a feel how it works, right? So that is okay for now. Okay, এখন আমরা চলে যাব মেথড ট্রেনিং এ। আচ্ছা, তার আগে আরেকটা জিনিস আপনাদের একটু বোঝা দরকার, এই যে ডট, হাউ মেনি ডট ইজ হিয়ার? এই যে হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন ডট ক্লাস ডট গেট রিসোর্স, তাই না? তো এইটার আসলে মানে কি? সো আমরা যখন বলি যে ডট, you just go to the previous class, ওকে, নোট রাখেন, মানে স্ক্র্যাচ প্যাডে গেলে আপনি দেখতে পাবেন এই যে ডট, যখন আমরা বলছি ডটের ডান পাশে থাকে মেম্বার, বাম পাশে থাকে ক্লায়েন্ট, উই নো দ্যাট। তাহলে আসিফ ডট আইডি, এখানে মেম্বার হচ্ছে ফিল্ড, আসিফ ডট শো ইনফো, এখানে মেম্বার হচ্ছে মেথড, এন্ড দ্য ক্লায়েন্ট ইজ আসিফ, ওকে। তাহলে ওয়াই দ্য ক্লায়েন্ট ইজ আসিফ, এটা একটু আমাকে জাস্টিফাই করেন। হ্যাঁ, মানে কেন এটা দিতে হইল কেন? So the show info method needs to know from where I'll show the ID name CGPA. So ID name CGPA memory does not exist in isolation. They are part of the object space. So therefore I have to tell a particular class instance যে কোন ক্লাস ইনস্ট্যান্সের মেমোরি থেকে আমি ডাটা প্রসেস করব। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু অ্যাসাইন দ্য ক্লায়েন্ট। এখন খেয়াল করেন, যদি আমার ফিল্ডগুলো আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এখন আসেন, তাহলে এখন আপনাকে একটা আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলি। সো লেটস সে ক্লাস, okay, so fields will be int, day, month and year. Now let's say there is a method called showDate, okay, so void showDate। এখন ধরেন আপনি যদি কনসোলে করতে চান প্রিন্ট ফাংশন, তো যা পাইথনে যেটা প্রিন্ট, জাভাতে সেটা সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট, ওকে। বা আপনি যেটা করতে পারেন, ধরেন একটা লেভেলেই আপনি যদি দেখাইতে চান, ওকে, সাম লেভেল ডট সেট টেক্সট, কি দিবেন এখানে, কি দিবেন? হ্যাঁ, আমি একটা ডেট অবজেক্টকে প্রিন্ট করতে চাই, 18/12/2024 সামথিং লাইক দ্যাট। তাহলে এখানে কি দিয়ে আমি সেট টেক্সট করব? স্ট্রিং, কিন্তু সেই স্ট্রিংটা পাবো কোত্থেকে? তো সিম্পল, তাহলে আপনি এখানে বলতে পারেন যে দিস ডট টু স্ট্রিং। একটু আগে কমপ্লেক্স নাম্বারে করে আসছেন, এখন বলতে পারতেছেন না কেন? এনি ক্লাস ক্যান হ্যাভ এ টু স্ট্রিং। আপনার টু স্ট্রিং লিখতে হবে না এখন, আপাতত ইগনোর করেন @override, ওকে। সো তাহলে রিটার্ন টাইপ ইজ স্ট্রিং, ওকে। পাবলিক প্রাইভেট নিয়ে আমি কোনো কথা বলি নাই, এই জন্য আমি ওগুলো নিয়ে কিছু এখন কনসার্ন না, ওকে। তো তাহলে এখানে আমার কি রিটার্ন করতে হবে? স্ট্রিং মেথডের নাম। তো আমি কি রিটার্ন করব? রিটার্ন ডে, তার সাথে স্ল্যাশ, এটা দেয় না উল্টাটা দেয়? এটাই দেয়, ওকে, স্ল্যাশ, তার সাথে মান্থ, ফিল্ড ভ্যালু। তাহলে এই পুরোটা একটা স্ট্রিং, ওটা আমি একটা লেভেল আপডেট করে ফেলতে পারি। তো এখন আমি যদি এখন এখানে
একটা সাম ক্লাসে যদি আমি একটা ডেট ডিক্লেয়ার করি, ওকে, সো লেটস সে এখানে একটা মেথড আছে, সাম মেথড। মেথডের বাইরে জাভাতে কিছু করা যাবে না। মেথডের বাইরে করতে পারেন, ফিল্ড ডিক্লেয়ার করতে পারেন, দ্যাটস অল, কিন্তু কোনো কোড এক্সিকিউট করতে পারবেন না। এনি কোড ইউ এক্সিকিউট ইজ পার্ট অফ সাম মেথড। ওকে, তাহলে লেটস সে আমি এখন একটা ডেট ডিক্লেয়ার করলাম, ডেট ভ্যালেন্টাইন্স ডে। কনস্ট্রাক্টর আপনি দিয়ে দেন কত, 14, 2, 2024, হোয়াটএভার, যে বছরের ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে আপনি চান। তাহলে ভ্যালেন্টাইন্স ডে ইজ এ object, class instance of date type, but it is independent. It's an independent object. So now you can actually print it to a level. So you can say Valentine's Day dot show date. That's the method of date class. So Valentine's Day is the client. So now it will update the level with 14/2/2024. ডেট হচ্ছে আপনার মডেল ক্লাস। না না, এটা হচ্ছে সাম কন্ট্রোলার ক্লাস। ওকে, সো লেটস সে সাম কন্ট্রোলার ক্লাস। এখানে ফিল্ড হিসেবে থাকবে অবশ্যই, আমি সবকিছু লিখি নাই, জাস্ট ওটুকু বোঝানোর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই। @fxml প্রাইভেট লেভেল সাম লেভেল, এই যে সাম লেভেল। না, মডেল ক্লাসে এটা পাস, বেসিক্যালি আপনি আসলে যেটা করবেন, শো ডেট কি করবে, এইটাকে রিটার্ন করে দিবে। হ্যাঁ, কন্ট্রোলার ক্লাস অ্যাকচুয়ালি ওটা রিসিভ করবে, ঠিক আছে। আপনি এখানে যেটা করতে পারেন যে রিটার্ন, আচ্ছা ঠিক আছে, লেভেল বাদ দিয়ে আমি কনসোলে করি, ঠিক আছে, তাহলে আপনার কনফিউশনটা থাকবে না। ওকে, সাম ক্লাস, কারণ ওটা আর একটু আলোচনা করলে আপনার ওটা ক্লিয়ার হবে। তাহলে এটা ধরেন আপনি লেভেলে না করে আপনি ধরেন কনসোলে দেখাচ্ছেন, ঠিক আছে, তাহলে আপনি এখানে বলতে পারেন যে প্রিন্ট, পাইথনে যেটা করতেন। ওকে, দ্যাট ক্যান বি ডান, ইউ ডোন্ট নিড এনি লেভেল। ওকে, তাহলে আপনি প্রিন্ট করে দিলেন। তো জাভাতে তো আর প্রিন্ট না, পাইথনে প্রিন্ট, জাভাতে হলো system.out.print। ওকে, এখন খেয়াল করেন, I have another class. Okay, I will have another class called employee. খেয়াল করেন, ওকে, এমপ্লয়ি ক্লাসে আপনার অনেক ফিল্ড থাকবে। ওকে, ধরেন আপনার ইউজার আইডি, ওকে, float salary, string name, and you have a date of birth and date of joining. তাইলে দুইটা ডেট ক্লাসের অবজেক্ট, সো ডেট dob, doj। এখন আমি যদি এখানে, এটা কি ঠিক হয়েছে? আচ্ছা, তারপরেও কি ঠিক হয়েছে? ঠিক হয় নাই তো, বলতেছেন না কেন? কি হবে এটা? ইকুয়াল টু নিউ ডেট, কনস্ট্রাক্টরে প্যারামিটার যাবে, ডিক্লারেশনে তো যাবে না। ওকে, এখানে আপনি এখন মেমরি অ্যালোকেট করতেছেন, করার সময় কনস্ট্রাক্টর আপনি ভ্যালু দিয়ে দিয়েছেন, তাহলে আমার একটা কনস্ট্রাক্টর রাখা লাগবে ওখানে। ওকে, ডেট ক্লাসে। তো এগুলো এখন বুঝেন। ওকে, আমি অত লিখতে গেলে সময় পাওয়া যাবে না, ওকে, বোঝানোর জন্য। ওকে, যে দেয়ার, এখন আমি যদি এখন এই এমপ্লয়ির ডেট অফ বার্থ প্রিন্ট করতে চাই, তো ধরুন আমার একটা এমপ্লয়ি আছে। ওকে, সো এমপ্লয়ি
আসিফ ইকুয়াল টু নিউ এমপ্লয়ি। ওকে, তো এখন আমার এই আসিফের যদি ডেট অফ বার্থ আমি প্রিন্ট করতে চাই, তাহলে আমি কি করব বলেন? আমি কি এখানে লিখতে পারবো যে ডিওবি ডট শো ডেট? আচ্ছা, শো ডেট করলে তো আর আমার প্রিন্ট লাগবে না, ও নিজেই প্রিন্ট ইউজ করবে। তাহলে আমি কিন্তু বলতে পারবো যে শো ডেট, ওয়াই নট? শো ডেট কোন ক্লাসের মেথড? শো ডেট মেথড অফ হুইচ ক্লাস? ডেট ক্লাস। এন্ড ইউ হ্যাভ এ ক্লায়েন্ট। এখানে শো ডেট কোন ক্লাসের মেথড? ডেট ক্লাস। সো ইউ হ্যাভ এ ক্লায়েন্ট। তাহলে সমস্যা কি এখানে? রাইট, এখানে ভ্যালেন্টাইন্স ডে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজেক্ট, কিন্তু এখানে ডিওবি ইজ নট এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজেক্ট, ইটস এ ফিল্ড অফ এমপ্লয়ি ক্লাস। তাইলে ডিওবি কে আপনি, যেহেতু ইটস এ ফিল্ড, তাহলে টু অ্যাক্সেস ডিওবি ইউ নিড এ ক্লায়েন্ট অফ ডিওবি। তাহলে ডিওবির ক্লায়েন্ট কে? আসিফ। তখন আপনাকে এইভাবে লিখতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? তো যদি এটা বুঝতে পেরে থাকেন, তাহলে ডেফিনেটলি আপনি বুঝতে পারছেন যে এখানেও সেরকম কিছু হচ্ছে। ওখানে আসিফ ডট ডিওবি ডট শো ডেট, এখানে হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন ডট ক্লাস ডট গেট রিসোর্স। আসিফ ডট, মানে আপনি যদি বলেন যে আইডি, আপনি কি বলতে পারবেন প্রিন্ট আইডি? কি বলতে হবে? প্রিন্ট আসিফ ডট আইডি। কেন বলতে হইলো? কারণ আইডি তো নর্মাল ইন্টিজার না, এটা ক্লাসের ফিল্ড। তাহলে যে কোনো ক্লাসের মেম্বারকে টাচ করতে হলেই ক্লায়েন্ট লাগবে, নাহলে আপনি টাচই করতে পারবেন না। তাহলে এই আপনি ডিওবি ডট শো ডেট ফাইন যদি ডিওবি টাচ করতে পারেন, কিন্তু ক্লায়েন্ট ছাড়া তো ডিওবি টাচ করতে পারবেন না। সো তাইলে আপনি আগে আসিফ ডট ডিওবি বললে ডিওবি পাবেন। নাও ইউ কল দ্য মেথড ফর ডিওবি। শুধু ডিওবি হবে না, কিন্তু শুধু ভ্যালেন্টাইন্স ডে ইজ ফাইন, বিকজ ভ্যালেন্টাইন্স ডে এর কোনো ক্লায়েন্ট লাগবে না, কারণ ভ্যালেন্টাইন্স ডে তো কোনো ক্লাসের মেম্বার না। ভ্যালেন্টাইন্স ডে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজেক্ট, যেটা আপনি এই মেথডের মধ্যে ডিক্লেয়ার করছেন, সাম মেথডের মধ্যে ডিক্লেয়ার করেছেন। ভ্যালেন্টাইন্স ডে ইটসেলফ ইজ নট এ ফিল্ড অফ এনি ক্লাস, কিন্তু আপনার ডিওবি তো ফিল্ড অফ এমপ্লয়ি ক্লাস। তাহলে ভ্যালেন্টাইন্স ডে কে অ্যাক্সেস করার জন্য ভ্যালেন্টাইন্স ডে ডট ভ্যালেন্টাইন্স ডে বললেই হচ্ছে, as long as it is within the scope। কিন্তু ডিওবি বলতে গেলে তো আপনাকে সাম ক্লায়েন্ট ডট ডিওবি হিসাবে এটাকে ইউজ করতে হবে, বিকজ ডিওবি ইটসেলফ ইজ এ ফিল্ড। বুঝতে পেরেছেন? এইখানে এটা যদি আমরা বুঝে থাকি, তাহলে আমরা এটাও নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারবো যে এখানেও সেরকম কিছু একটা হচ্ছে। তাহলে এখানে আমরা শোডেট মেথডকে কল করেছি, এখানে আমরা গেট রিসোর্স মেথডকে কল করেছি। ওকে, তাহলে গেট শোডেটের ক্লায়েন্ট হচ্ছে ডেট ক্লাসের একটা অবজেক্ট। তাহলে গেট রিসোর্সের ক্লায়েন্ট হচ্ছে হু, কোন ক্লাসের অবজেক্ট? এটা কি অবজেক্ট? এটা তো অবজেক্ট, স্মল লেটার। কোন ক্লাসের অবজেক্ট? হ্যাঁ না, হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের ফিল্ড ওইটা, কিন্তু ওটা নিজেই একটা অবজেক্ট অফ সাম আদার ক্লাস। যেমন ডিওবি এমপ্লয়ি ক্লাসের ফিল্ড, বাট ও নিজেই অবজেক্ট অফ ডেট ক্লাস। তাহলে এই অবজেক্টটা কোন ক্লাসের ফিল্ড? হ্যাঁ, কি করে জানেন? আপনি তো অনুমানে বলতেছেন, হাউ ডু ইউ নো? এটা জানতে হইলে আপনাকে হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসে ঢুকে দেখতে হবে যে এই ফিল্ডের টাইপ কি, সেই ক্লাসের। এটা আপনি জানলে ভালো, না জানলে আন্দাজে বলা যাবে না। সো হাউ ডু ইউ চেক দ্যাট? তাহলে এই যে আপনি যে কোনো ক্লাসকে কন্ট্রোল চেপে ধরে যদি ক্লিক করেন, ওইটার কোড ওপেন হবে। হ্যাঁ, এই যে হ্যালো, এটা কি হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন না?
এই যে হ্যালো অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসের এই যে এই যে ক্লাস, হ্যাঁ, এই ক্লাসটা বেসিক্যালি আপনার এই যে এখান থেকে আসতেছে এক্সটেনশন। আমরা বলছি না পার্সনকে এক্সটেনশন করলে আমরা স্টুডেন্ট পেতে পারি, তাহলে আসলে এই তার মানে কি আমার কার ক্লাসের যত ফিল্ড এন্ড মেথড আছে, what are the built-in method of car? Turn left, turn right, okay, check engine, okay, control temperature, তাহলে এগুলো হচ্ছে বেসিক ফাংশনালিটি অফ দ্য কার ক্লাস। ফিল্ড হিসাবে কি আছে, কত সিসি, ম্যানুফ্যাকচার কে, প্রাইস কত, এইসব। কিন্তু কারকে আপনি আরেকটু স্পেশালাইজ করতে চান, তো ওটাকে আপনি এক্সটেন্ড করে বললেন যে স্পোর্টস কার। স্পোর্টস কার ইজ এ টাইপ অফ কার, so sports car is an extension of car. So when I say it's a more specific, now you have a class with 10 fields and 10 methods. Now if you, with that class, if you add 2 more fields and 2 more methods, it will be a little bit more specific. কারণ আপনি যত ইনফরমেশন অ্যাড করবেন, যত ফাংশনালিটি অ্যাড করবেন, তত সেটা স্পেসিফিক হবে ক্লাসটা, তাই না? তো এখানে ইজ এ রিলেশন হচ্ছে, কিন্তু কার হ্যাজ এ ইঞ্জিন, এখানে হ্যাজ এ রিলেশন। এমপ্লয়ি হ্যাজ এ ডেট অফ বার্থ, ডেট অফ জয়নিং, এখানে হ্যাজ এ রিলেশন। কিন্তু স্পোর্টস কার ইজ এ কার, এখানে ইজ এ রিলেশন। তো ইজ এ রিলেশনে যেটা হয় এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে, দিস ইজ কল ইনহেরিটেন্স। তো এক্সটেন্ডেড ক্লাস ইনহেরিটস এভরিথিং ফ্রম যাকে এক্সটেন্ড করা হলো। সো আপনার অরিজিনাল ক্লাসে 10টা ফিল্ড ছিল, 10টা মেথড ছিল, আপনি নতুন ক্লাসে গিয়ে শুধু 2টা ফিল্ড 2টা মেথড অ্যাড করছেন, কিন্তু আসলে ওখানে 12টা ফিল্ড 12টা মেথড, কারণ ওই উপরের ক্লাস থেকে সে 10টা ফিল্ড 10টা মেথড ইনহেরিট করেছে। তো তাহলে আমরা তো এই হ্যালো অ্যাপ্লিকেশনে এই ক্লাস নামে কোনো ফিল্ড দেখতেছি, তাহলে এটা অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস থেকে সে ইনহেরিট করছে। সো ইফ ইউ ক্লিক অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস, এখানে আপনি দেখতে পাবেন, হ্যাঁ, এখানে আপনি খুঁজলে পাবেন। ওকে, ঠিক আছে। Any more question? আচ্ছা, তাহলে এখন এটা একটু আমরা বুঝি, তাইলেই হবে জিনিসটা। এখানে আমার এই মেথডের ক্লায়েন্টকে, নো, শো ডাটা, শো ডেট, এই মেথডের ক্লায়েন্টকে ডেট অফ বার্থ, হুইচ ইজ অ্যান ইনস্ট্যান্স অফ ডেট ক্লাস। আর ডেট অফ বার্থের ক্লায়েন্টকে আসিফ, হুইচ ইজ ইনস্ট্যান্স অফ এমপ্লয়ি ক্লাস। এখানে গেট রিসোর্সের ক্লায়েন্টকে ক্লাস, হুইচ ইজ ইনস্ট্যান্স অফ সাম ক্লাস, সেইটার ক্লায়েন্টকে which is the instance of, no, it's not instance, it's the class itself, capital letter দিয়ে শুরু। তাহলে client can be most cases instance বা object, okay, so client will be most cases, ডটেরটা কোথায় গেল, ডট ডট ডট, এই যে, তাহলে client will be mostly, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবজেক্ট মেমোরি বা ক্লাস ইনস্ট্যান্স। কিন্তু কখনো কখনো ক্লায়েন্ট অলসো ক্যান বি অফ ক্লাস নেম। আচ্ছা, কাহিনী হলো কখন বা কেন। ওকে, এখন দেখেন এখানে আসিফ কেন, why the instance is the client, because the method need to use the fields of the instance। তাহলে আমার মেথড যদি ইনস্ট্যান্সের মেমোরি ইউজ করে, তাহলে ক্লায়েন্ট হ্যাজ টু বি ইনস্ট্যান্স। কিন্তু যদি এমন হয় মেথড ডু নট ইউজ এনি মেমোরি অফ দ্য ইনস্ট্যান্স, দেন ইউ ডোন্ট নিড টু মেক দ্য ইনস্ট্যান্স ক্লায়েন্ট। সেক্ষেত্রে আপনি ক্লাসকেও এখানে ক্লায়েন্ট বানাতে পারেন, তখন বলতে হবে এটা স্ট্যাটিক মেথড। ওকে, বাট স্ট্যাটিক মেথড ফিল্ডে আমরা আজকে ডিটেল আলাপ করবো না, জাস্ট একটুখানি। ওকে, তো তাহলে এখন ধরেন আমার যদি এরকম একটা ফিল্ড থাকতো স্টুডেন্ট ক্লাসে, হোয়ার ইজ দ্য স্টুডেন্ট ক্লাস, ইউনিভার্সিটি নেম, আপনার ইউনিভার্সিটি নেম কি? আইইউবি। আপনার ইউনিভার্সিটি নেম কি? আপনার সবারই আইইউবি। সাইরাসে যদি 30,000 স্টুডেন্ট থাকে,
সবার ইউনিভার্সিটি নেম। তাহলে আপনি যদি এখন 30,000 অবজেক্টের ভেতরে 30,000 স্ট্রিং রাখেন, একই ভ্যালু আপনি কপি করতেছেন, ডুপ্লিকেট, ওয়েস্টেজ অফ স্পেস। So if the field value is same for all objects, then it is wiser not to create duplicates. কিন্তু আইডি তো রাখাই লাগবে, যার যার তার ভ্যালু, নেমও যার যার তার, সিজিপিএ যার যার তার। এখন আপনার সিজিপি, আপনি বলতে পারেন স্যার আমারও 3.56, ওরও 3.56, এটা হচ্ছে কাকতাল বা কোইন্সিডেন্স, কিন্তু লজিক্যালি দে আর ডিফারেন্ট ভ্যালু, কারণ এখন আছে কালকেই নাও থাকতে পারে। সো আলাদাভাবে ওটাকে মেনটেন করতে হবে লজিক্যালি। So the fields which need the when a field will have different value for different instance, then the memory should belong to the instance বা object space. তো ওইটাকে ইউজ করতে গেলে যে সমস্ত মেথড তাদের ক্লায়েন্ট হইতে হবে ইনস্ট্যান্স। আইডি নেম সিজিপিএ অ্যাক্সেস করতে গেলে অবশ্যই ক্লায়েন্ট শুড বি আসিফ অর শফিক অর লুনা। কিন্তু আমি যদি বলি যে ইউনিভার্সিটি নেম, যেহেতু এটা সেম ভ্যালু আইইউবি ফর এভরিবডি, instead of creating a string for all 30,000 objects, I am going to create only one string and every object will share that memory. তাহলে এই মেমোরিটা কোথায় থাকবে? Not inside any object. That memory belongs to class memory space. তো তখন আপনি ক্লাসকে বলবেন ক্লায়েন্ট। তাহলে সেটা তখনই হবে যখন আমি বলবো এটা একটা স্ট্যাটিক ফিল্ড। So when I say university name is the static field for a student class, তখন কিন্তু আমি এখানে বলতে পারবো যে প্রিন্ট, হ্যাঁ আমি এখানে বলতে পারবো যে প্রিন্ট যে স্টুডেন্ট ডট ইউনিনেম। ওকে, সো আপনি বললেন যে str string str equal to student dot ইউনিনেম, এটা আপনি বলতে পারবেন। বুঝতে পারছি? তো ওই কারণে আপনার কখনো কখনো ক্লাসকে যদি ক্লায়েন্ট হিসেবে দেখেন, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। বুঝতে হবে যদি ফিল্ডের আগে ক্লাস নেম দেখেন ক্লায়েন্ট, বুঝতে হবে এটা স্ট্যাটিক ফিল্ড। আর যদি মেথডের আগে ক্লাস নেম দেখেন ক্লায়েন্ট, বুঝতে হবে এটা স্ট্যাটিক মেথড। ওকে, আর যদি দেখেন যে অবজেক্টের নাম চলে আসছে, তার মানে এটা নন রেগুলার মেথড। তো অবজেক্টের নাম থাকলে ওই মেথডটা ওই অবজেক্টের ফিল্ড অ্যাক্সেস করতে পারবে। কিন্তু যদি স্ট্যাটিক মেথড হয়, ক্লায়েন্ট যদি ক্লাস হয়, তাহলে কিন্তু আইডি নেম সিজিপি অ্যাক্সেস করতে পারবে না, সে শুধু ইউনিনেম অ্যাক্সেস করতে পারবে। আমি যদি এখন বলি এখানে স্টুডেন্ট ডট ইউনিনেম, এই স্টেটমেন্টের কি জানা দরকার আছে যে ক্লায়েন্টকে? না, কারণ ইউনিনেম তো সে ক্লাসের মেমোরিতে পেয়ে যাবে, বিকজ ইট ইজ এ স্ট্যাটিক ফিল্ড। বুঝতে পেরেছেন? এখন আপনাদের একটা ডায়াগ্রাম দেখায় ছেড়ে দিই, আজকে সময় শেষ। সময় শেষ তো নাকি? না, কটা পর্যন্ত? ও সময় আছে, আমি তো 11টায় শুরু করছি। ওকে, সো এখন দেখেন স্ট্যাটিক, আচ্ছা অবজেক্ট স্পেস 2টা একটু দেখেন। এখানে দেখেন ওই যে আমাদের হ্যাজ এ রিলেশন ফিল্ড, আগেরটা কি ছিল? বেসিক ফিল্ড, ইন্টিজার দুইটাই। কিন্তু এখানে আমার পরেরটাতে আমার ফিল্ড ইটসেলফ ইজ অ্যান ইনস্ট্যান্স অফ ডেট টাইপ। এই যে ডেট ক্লাস, এটা হচ্ছে ডেট ক্লাসের ইনস্ট্যান্স, আর এগুলো তাহলে এই চারটা হচ্ছে আমার এমপ্লয়ি ক্লাসের ফিল্ড। সো দিস ইজ হাউ ইউর মেমোরি লুক লাইক। আচ্ছা, এখন আমরা যেটা দেখব যে স্ট্যাটিক ফিল্ড আমরা কিভাবে দেখি। দেখেন তো স্ট্যাটিক ফিল্ড, হ্যাঁ এই যে দেখেন আইডি নেম সিজিপি এর মেমোরি পার্ট অফ দ্য ইনস্ট্যান্স আসিফ, শফিক এন্ড লুনা, বাট দ্য ইউনিভার্সিটি নেমের জন্য কোনো মেমোরি কিন্তু নাই। তাহলে ইউনিভার্সিটি নেমের মেমোরি
belongs to the class space. And এই যে ফিল্ডগুলো, ফিল্ড মানে কি? ক্লাস হ্যান্ডেল। এটা কি স্ট্রিং না? তাহলে এই যে স্ট্রিং হ্যান্ডেল, এটা ইন্টিজার, এটা ফ্লোট, এটা একটা স্ট্রিং হ্যান্ডেল, এটা আরেকটা স্ট্রিং হ্যান্ডেল। কিন্তু এই স্ট্রিং হ্যান্ডেলের মেমোরি পার্ট অফ দ্য ইনস্ট্যান্স, কিন্তু এই স্ট্রিং হ্যান্ডেলের মেমোরি ইজ নট পার্ট অফ দ্য ইনস্ট্যান্স, ইট ইজ সামওয়্যার এলস। তাহলে এই প্রত্যেকটা অবজেক্টের যে ইউনিভার্সিটি নেম, সবাই কিন্তু এই মেমোরিটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে। তার মানে সবার জন্য ভ্যালু সেম, আপডেট হলে সবার জন্য সেম ভ্যালু আপডেট হবে, বাট অনলি ওয়ান পিস অফ মেমোরি, ওয়ান পিস অফ স্ট্রিং ফর দ্য এন্টায়ার ক্লাস। বুঝতে পেরেছেন? তো তাইলে আমি ওই আমি যদি এখন এখানে এই যে গেট ইউনি নেম, এটা ক্লায়েন্ট শুড বি স্টুডেন্ট, তাহলে গেট ইউনি নেম যদি আমার একটা স্ট্যাটিক মেথড হয়, ওকে, কিন্তু দেখেন শো স্টুড ইনফো, এটার ক্লায়েন্ট কিন্তু আসিফই হইতে হবে, কারণ শো স্টুড ইনফো উইল রিড আইডি নেম সিজিপিএ অলসো। তাহলে আইডি নেম সিজিপিএ রিড করতে গেলেই তো ইনস্ট্যান্স লাগবে, অবজেক্ট দরকার। সো দেয়ারফর আসিফ ইজ দ্য ক্লায়েন্ট। But when you deal with only university name, then get university name returns the string university name, but তার জন্য তার কোনো অবজেক্টের প্রয়োজন নাই, because that university name memory is not part of any object. It's in the class memory space. That's why the class is the client. Okay? তো এরকম অনেক কিছু আপনারা দেখবেন যে ডট 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 দিয়ে আসতেছে। ওকে, that also leads us to the next discussion, method chaining. ওকে, এবং এটা আমরা আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারে মডিফাই করব। ওকে, এখন মেথড চেইনিং মানে হচ্ছে মেথড চেইনিং। ওকে, it means now let's say you have a younger brother and you are giving your younger brother instruction. ওকে, যে আপনার ছোট ভাই আছে কার এখানে, আপনার কি নাম? স্বাগত। সো হি ইজ টেলিং, এই স্বাগত আমার ফ্রেন্ডরা আসবে, তুই ক্যান্টিনে বা দোকানে গিয়ে কিছু কিনে নিয়ে আয়। তারপরে দেন সো স্বাগত ডট বাই ফুড, বাই ফুড হচ্ছে একটা টাস্ক মেথড অফ দ্য পার্সন ক্লাস, পার্সন ক্যান বাই ফুড। ওকে, তাহলে স্বাগত হচ্ছে একটা পার্সন অবজেক্ট, তা আপনি বললেন স্বাগত ডট বাই ফুড। সো স্বাগত ডট বাই ফুড, এটা আপনি বললেন। এরপরে আপনি বললেন এই স্বাগত ক্লিন লিভিং রুম। তো লিভিং রুমটা একটু পরিষ্কার করে রাখ, আমার বন্ধুরা আসতেছে, and greet my friends. You are throwing a party. And তারপরে বলতেছেন স্বাগত সার্ভ ফুড, বেচারা স্বাগত। So actually you are initiating 4 tasks where স্বাগত is the client. এখন এইটা দেখতে কিরকম হচ্ছে? এটা দেখতে এরকম হচ্ছে যে আপনি ইনস্ট্রাকশন গুলো এইভাবে দিচ্ছেন যে তোকে 500 টাকা দিব, কিছু কাজ করা লাগবে। কি কাজ? তাহলে বলছেন স্বাগত তুই কালকে গিয়ে বাই ফুড করে নিয়ে আসবি, তারপরে স্বাগত তুই লিভিং রুমটাকে ক্লিন করবি, তারপরে স্বাগত আমার ফ্রেন্ডরা আসলে তাদেরকে হাই হ্যালো করে গ্রিট করে বসাবি, দেন স্বাগত ইউ উইল সার্ভ দ্য ফুড। তো স্বাগত বললে সবই বুঝলাম, কিন্তু এত বারবার স্বাগত স্বাগত করতেছো কেন? একবারে বলা যায় না যে বাই ফুড ক্লিন গ্রিট সার্ভ, একবারে বললেই তো হয়, এই বারবার স্বাগত স্বাগত করার কি আছে? সো ইনটিউটিভ, দ্যাটস নট ইনটিউটিভ। তাহলে আপনি যদি বারবার স্বাগত স্বাগত করতে না চান, একবারে বলবেন স্বাগত, খাবার কিনবি, রুম গুছাবি, বন্ধুরা আসলে বসাবি, আর আমরা যখন আড্ডা দিব তখন আবার খাবার সার্ভ করবি।
হ্যাঁ এই নে 500 টাকা। That's natural intuitive instruction. Okay, so you are actually chaining 4 instruction together. তাহলে how it will look like, এটা হচ্ছে without chain, without chaining the methods. Okay, আর যদি আমরা চেইন করি তাহলে এটা কিরকম হবে, after method chaining, so you will see now the methods are changed. So Shagarto dot buy food dot clean room dot greet friends dot serve food. Okay, বোঝা গেল? Any question? ক্লায়েন্ট সেমও হতে পারে, ডিফারেন্ট হতে পারে। এই ক্ষেত্রে সেম, মানে এই যে এক্সাম্পলটা আমরা দিলাম এটার জন্য লজিক্যালি ক্লায়েন্ট শুড বি সেম, বাট ক্লায়েন্ট অলসো ক্যান বি ডিফারেন্ট। নাও ইফ আই সে complex number C5 equal to C1 dot add C2, মানে বিষয়টা এরকম, আপনি যদি এরকম একটা এফেক্ট পেতে চান যে C5 equal to, আচ্ছা আমি ইন্টিজার দিয়ে বোঝাই। ওকে, আমি যদি বলি যে z equal to x plus y, তাহলে সামটা রিটার্ন হয়ে z এ চলে যাবে। বাট ইফ আই সে sum equal to x plus z, x plus y plus z, তখন কি হবে? এই প্লাসের, এটা যদি একটা মেথড হইতো প্লাসটা, তাহলে এটার ক্লায়েন্ট কে? x, প্যারামিটার কে? y, এই প্লাসের ক্লায়েন্ট কে? x plus y তো আর কোনো অবজেক্ট না, তাহলে x plus y যেটা রিটার্ন করতো টেম, তাহলে টেম হইতো এটার ক্লায়েন্ট। তাইলে প্রথমটার ক্লায়েন্ট কে, পরেরটার ক্লায়েন্ট কে? ডিফারেন্ট ক্লায়েন্ট, তার ক্লায়েন্ট ক্যান বি ডিফারেন্ট। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে C1 ডট অ্যাড C2 ডট C3, সরি ডট অ্যাড মেথড, ওকে C3, বেসিক্যালি ইউ আর ট্রাইং টু গেট এফেক্ট আরো দিতে পারেন, ডট সাবট্রাক্ট C4, তাহলে এটার ক্লায়েন্টকে ফার্স্ট কল, ফার্স্ট অ্যাড কল, ফার্স্ট কল অফ দ্য চেইন, এটা কি অ্যাড মেথড, এটার ক্লায়েন্টকে, ওকে সো সো অ্যাড মেথড ক্লায়েন্ট C1 parameter C2, fine. Second call of the chain client কে, এটাও অ্যাড মেথড ক্লায়েন্ট কে, কোন টেম রিটার্ন বাই ফার্স্ট কল, প্যারামিটার C3, আচ্ছা থার্ড কল অফ দ্য চেইন, এটাও এটা সাবট্রাক্ট, এটার ক্লায়েন্ট কে, টেম রিটার্ন বাই সেকেন্ড কল, প্রত্যেক কলেরই তো নিজস্ব টেম্প আছে, প্যারামিটার C4। তাহলে এইটার ক্লায়েন্ট হচ্ছে C1, এটার ক্লায়েন্ট হচ্ছে প্রথম অ্যাড যে টেম রিটার্ন করবে সেইটা, আর এটার ক্লায়েন্ট হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাড যে টেম রিটার্ন করবে। তাহলে তিনটা কলের ক্লায়েন্ট তিনটা আলাদা, তিনটা ডিফারেন্ট মেমোরি অবজেক্ট, 3 ডিফারেন্ট ক্লাস ইনস্ট্যান্স, তিনটাই কমপ্লেক্স নাম্বারের অবজেক্ট। তাহলে এখানে ক্লায়েন্টস ডিফারেন্ট বাট তাদের টাইপ এক, কিন্তু এমনও হইতে পারে যে ক্লায়েন্টও ডিফারেন্ট, তাদের টাইপও আলাদা।
That also can be the case. Okay? That also can be the case. সেটা কিরকম হতে পারে? যেমন ধরেন আপনি কোর্স রেজিস্ট্রেশন করার পরেই তো বিলটা পে করবেন, তাহলে আসিফ ডট রেজিস্টার কোর্স ডট পে বিল, এই ক্ষেত্রে দুইটারই ক্লায়েন্ট কিন্তু আসিফ, রাইট? কিন্তু আমরা যদি এরকম বলি যে আসিফ ডট গেট ডেট অফ বার্থ ডট প্রিন্ট ডেট, তাহলে এই কলটার ক্লায়েন্টকে এমপ্লয়ি, এমপ্লয়ি টাইপের অবজেক্ট, ও রিটার্ন করবে একটা ডেট রিটার্ন করবে, এটার ক্লায়েন্টকে ডেট টাইপের একটা অবজেক্ট। এখানে আপনি এমপ্লয়ি ক্লাসের একটা মেথডকে চেঞ্জ করেছেন ডেট ক্লাসের আরেকটা মেথডের সাথে। এখান থেকে একটা জিনিস কি আপনাদের মাথায় আসতেছে যে দ্য ক্লায়েন্ট অফ দ্য নেক্সট কল উইল বি গিভেন বাই দ্য প্রিভিয়াস কল। তাইলে এই তিনটা তখনই কাজ করবে যদি এই অ্যাড পরের অ্যাডের জন্য একটা ক্লায়েন্ট প্রোভাইড করতে পারে। এখন এই অ্যাড যদি একটা ইন্টিজার রিটার্ন করে, উইল দিস চেইন ওয়ার্ক? আচ্ছা, the client of the next call will be provided by the previous call. The client of the third call will be provided by the second call of the chain. শুধুমাত্র ফার্স্ট কলের ক্লায়েন্ট প্রোগ্রামার বলে দেবে, স্পেসিফিক্যালি C1 ডট, কিন্তু বাকি ক্লায়েন্টগুলো চেইন থেকে আসবে। তাহলে সেকেন্ড কলের ক্লায়েন্ট আসবে ফার্স্ট কল থেকে, থার্ড কলের ক্লায়েন্ট আসবে সেকেন্ড কল থেকে, ফোর্থ কলের ক্লায়েন্ট আসবে থার্ড কল থেকে, and so on. Now to make this work, এই যে গল্প বন্ধ করার পিছনে, to make this work, it is important for us to understand, okay, first call will supply the client for the second call. তাহলে what should be the return? What should be the return type of the first call? The client's type of second call? And what should be the return type of second call? The client type of third call? তাইলে আমার এই DOB মেথডের রিটার্ন টাইপ কি হওয়া উচিত? Date. Okay? So that date টাইপের অবজেক্ট will be the client for the second call. তাহলে এইখানে আমার ফার্স্ট কলের রিটার্ন টাইপ কি হওয়া উচিত? এই অ্যাড কোন ক্লাসের মেথড? তাহলে এটার ক্লায়েন্ট কোন টাইপের হওয়া উচিত? তাহলে আগের কল কি রিটার্ন করা উচিত? 10 is a complex number, so it will work. কিন্তু ওখানে টেম্প রিটার্ন না করে সে যদি একটা টেম্পটাকে প্রিন্ট করে সে যদি একটা বুলিয়ান রিটার্ন করতো যে প্রিন্টেড মানে ট্রু, যে বোঝানোর জন্য যেটা আমি নিজেই প্রিন্ট করে দিছি, তখন তো সে বুলিয়ান হয়ে যেত ক্লায়েন্ট সেকেন্ড কলার, হুইচ ইজ মিসম্যাচ, এন্ড বুলিয়ান ইজ নট অ্যান অবজেক্ট অলসো। তো তখন কিন্তু এই চেন কাজ করবে না। তো চেন কাজ করাইতে হইলে এনশিওর করতে হবে যে প্রিভিয়াস কল যে টাইপের জিনিস রিটার্ন করবে দ্যাট কোয়ালিফাইজ টু বি দ্য ক্লায়েন্ট অফ দ্য নেক্সট কল। তাহলে নেক্সট কলের যে ক্লায়েন্টের টাইপ, প্রিভিয়াস কল শুড রিটার্ন সামথিং অফ দ্যাট টাইপ, নাহলে তো আপনি লিঙ্ক কানেক্ট করতে পারবেন না। ওকে, এখন ওয়াই উই আর ওরিড অ্যাবাউট দ্য মেথড চেইনিং? এটা না করলেই বাকি, আমি ইন্ডিভিজুয়ালি স্বাগত করলে সমস্যা কি? সমস্যা হলো আপনি যখন লাইব্রেরি থেকে অনেক কিছু ইউজ করবেন, কোড অটো জেনারেট হবে, অ্যান্ড ইটস এ ভেরি কমন প্র্যাকটিস যে মেথড চেইন করা হয়েছে। ওকে, তো আপনাকে এটা বুঝতে হবে এবং আপনাকেও সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। মেথড চেইন ইজ ভেরি কমন থিং ইন ডেভেলপিং ফিল্ড। ওকে, আপনাকে যদি আমি এখন একটা র্যান্ডমলি একটা কোড খুঁজি, আমরা একটা প্রবলেম বলেন, ধরেন ইমপ্লিমেন্টিং ক্যালকুলেটর যদি ধরি,
আচ্ছা, আমরা আমরা লাইব্রেরি কিছু একটা ক্লাস দেখলে আর এটা আরো ইজিলি পেতে পারবো আমরা। তো ধরেন আমরা এখানে এফএক্সএমএল লোডার ক্লাসটাই যদি দেখি, এই যে, তাহলে আপনার লাইব্রেরি ক্লাস কোড বুঝতে হলেও আপনাকে মেথড ট্রেনিং জানতে হবে। কি করছে এখানে বলেন? দিস ডট লোকেশন, তাহলে লোকেশন একটা ফিল্ড এই ক্লায়েন্টের, বাট লোকেশন ইটসেলফ ইজ দ্য ক্লায়েন্ট অফ দ্য টু এক্সটার্নাল ফর্ম মেথড। তাহলে লোকেশনে নিজের একটা ক্লাস আছে, আবার টু এক্সটার্নাল ফর্ম মেথড এমন একটা অবজেক্ট রিটার্ন করে যেটা আবার ইকুয়ালস এর ক্লায়েন্ট, প্রবাবলি স্ট্রিং। ওকে, কারণ স্ট্রিং ক্লাস ইকুয়ালস মেথড আছে। স্ট্রিং এ কিন্তু str1 ডাবল ইকুয়াল টু str2 এটা জাভাতে কাজ করবে না। এখানে আপনাকে str1 ডট ইকুয়ালস প্যারামিটার str2, তো দুইটা সমান হইলে ট্রু রিটার্ন করবে, নাহলে ফলস রিটার্ন, ইকুয়ালস মেথড ইউজ করতে হবে। তাহলে এখানে মেথড চেইনিং, এখন মেথড চেইনিং কনসেপ্ট যদি না বুঝেন এই 262 নম্বর লাইন তো আপনি বুঝবেন না কি হইতেছে এখানে। আর ইউ ফলোইং? হ্যাঁ, আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। এই যে এখানেও মেথড চেঞ্জ হয়েছে, এখানে কি হয়েছে? লোকেশন ডট টু এক্সটার্নাল ফর্ম ডট হ্যাশ কোড। ওকে, তো তাইলে এগুলো একটু করেন, ক্যালকুলেটরটা করেন। আমি ক্যালকুলেটর আপনাদেরকে এখন বলবো যে মেথড চেইনটা টেস্ট করে দেখেন। আমাদের মেথড চেইন কিন্তু কাজ করবে, কারণ অলরেডি সে টেম্প রিটার্ন করতেছে। জাস্ট শুধু আপনি তিনটা অবজেক্ট নেন, তিনটা কমপ্লেক্স নাম্বার নেন, হ্যাঁ, নিয়ে আপনি বলেন যে অ্যাড অল থ্রি, তখন ওখানে কন্ট্রোলার ক্লাসে গিয়ে আপনি কি বলবেন যে C4 ইকুয়াল টু C1 ডট অ্যাড C2 প্যারামিটার ডট অ্যাড C3 প্যারামিটার, তারপরে C1 C2 C3 C4 চারটা টু স্ট্রিং লেভেলে দেখায় দেন। এটা নিজেরা ট্রাই করে। ওকে, কনসেপ্টটা যেহেতু হলো আশা করি পারবেন। মেথডে কোনো চেঞ্জ করতে হবে না, কিন্তু কখনো কখনো মেথডেও চেঞ্জ করতে হবে, সেটা আমরা পরে দেখবো, আজকে সময় নাই। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা শেষ করলাম। কমপ্লেক্স নাম্বার প্রবলেমটা সবাই নিজে কে কে করছেন দেখি।